جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سیدہ زہرا، شاہد التاریخ، بشرا، نور، محبوب، رقیہ، سمی، زنیر، زنائرہ اور عمران. ٹھیک ہے، آواز اور بورڈ دونوں کلیئر ہیں؟ ایک بار کنفرم کیجیے گا، پھر ہم لوگ کلاس کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. تو جہاں تک مجھے یاد ہے کہ کل میں نے آپ کو فیض احمد فیض کے بارے میں جو ہے وہ کروانا شروع کیا تھا. ٹھیک ہے، تو ہیڈنگ ڈال لیجیے گا فیض احمد فیض. فیض احمد فیض کو ہم لوگ شروع کریں گے. ٹھیک، کل کلاس تھوڑی چھوٹی رکھی گئی تھی، آپ لوگوں کو پتہ بھی چل گیا ہوگا آئی تھنک. ٹھیک ہے، تو اسی سیریز میں ہم لوگ آج جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، فیض احمد فیض کے بارے میں بات کریں گے. علامہ اقبال کے بارے میں ہم لوگ ختم کر چکے ہیں، اور علامہ اقبال کے بعد ہم لوگ بات کریں گے فیض احمد فیض. نام فیض احمد فیض، پیدائش 1911، کہاں پر؟ سیالکوٹ میں. سیالکوٹ میں بھی علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی تھی، اور وفات 1984 1984 لاہور میں. 1984 لاہور میں کیا ہوئی؟ ان کی وفات ہوئی. والد محترم کا نام سلطان محمد خان، والد کا نام سلطان محمد خان. اچھا، آپ میں سے کوئی بچہ ہے جو دلی کا ہو اور وہ کل ریختہ میں جانا چاہ رہا ہو؟ محبوب حسن کہہ رہے ہیں میں. اور کیونکہ شاید مجھے یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا آپ کے پاسز کا کہ 8 9 اور 10، بس محبوب حسن کے علاوہ کوئی نہیں. اچھا، شاہد ال کہہ رہا ہے بہار سے، رقیہ خاتون کہہ رہی ہے میں. نہیں، دلی سے ہونا چاہیے نا، اسے تو پرووائڈ کرائیں گے نا جو دلی سے ہے. ہاں، کرے بہار سے ہو، لداخ سے ہو، کہیں سے بھی ہو، لیکن ابھی کرنٹ میں دلی میں ہونے چاہیے نا، تبھی تو ہم اسے پاس دیں گے. کیونکہ اس بار ایسا تو ہے نہیں کہ فری انٹری ہے، آپ کے لیے پیسے کا وہ ہوگا تھوڑا سا، اسی لیے کہہ رہے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے. اگر موقع ہو تو چلے جانا آپ لوگ. والد سلطان محمد خان. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی. اس کے بعد 1927 میں 1927 میں مشن کالج میں کیا لے لیا؟ ایڈمیشن لے لیا، اور یہاں سے انہوں نے 10ویں پاس کی، اور 10ویں پاس کرنے کے بعد یہیں سے انہوں نے کیا کیا؟ 12th کی 1929 میں. 1929 میں. اس کے بعد 2 سال کا گیپ لے کے 1931 میں انہوں نے بی اے آنرس میں ایڈمیشن لے لیا لاہور کالج میں. لاہور کالج میں، گورنمنٹ کالج لاہور میں 1931 میں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 1935 میں
इनकी जॉब लग गई 1935 में, इनकी जॉब लग गई अमृतसर में, अमृतसर कॉलेज में बहैसियत लेक्चरर। और इसके बाद 1940 में 1940 में ये लाहौर के हुबली कॉलेज में, लाहौर के हुबली कॉलेज में, लाहौर के हुबली कॉलेज में, लाहौर के हुबली कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर हो गए। किसके प्रोफेसर हो गए? अंग्रेजी के प्रोफेसर हो गए 1940 में। और यही इसी के बाद उन्होंने अपना पहला शेरी मजमूआ 1941 में शाये किया, जिसका नाम था नक्शे फरियादी। क्या था? नक्शे फरियादी 1941 में, 1941 में। और इसी साल उन्होंने शादी की, जिसका नाम था कुलसुम। इनकी बीवी का नाम था कुलसुम, जो पहले क्या थी? एक ईसाई, एक अंग्रेज थी। उसके बाद वो मुसलमान होकर उन्होंने इनसे क्या कर लिया? निकाह कर लिया, शादी कर ली, शादी कर ली, ठीक, कुलसुम से। और 1941 में ही आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि लड़की के आने के बाद लड़के के जो है वो भाग खुल जाते हैं। ये सुन लो कि जब लड़के की शादी होती है तो उसके बाद लड़के की आमदनी में और लड़के की कमाई में ऑटोमेटिकली क्या होने लगती है? बरकत होने लगती है। तो पहले इन्होंने नक्शे फरियादी लिखा 1941 में। उसके बाद इन्होंने जो है वो शादी की और उसके बाद इनको नौकरी मिली। कौन सी नौकरी मिली? कैप्टन की। इनको फौज में जो है वो क्या मिली? नौकरी मिली 1941 में ही, ठीक, 1941 में ही। इसके बाद प्रमोशन हुआ 1943 में, मेजर बने। क्या बने? मेजर बने। और इसके बाद 1944 में, 1944 में कर्नल बने, 1944 में कर्नल बने। 43 सर किसको मिली? क्या मिली? अरे बेटा फैज अहमद फैज को मिली। लड़के तो फैज अहमद फैज ही हैं। फैज अहमद फैज को बीवी मिली, नौकरी मिली, नौकरी के बाद छोकरी मिली और छोकरी ही मिलते तरक्की हुई। पहले कैप्टन बने 1943 में, 44 में मेजर बने, सॉरी 41 में कैप्टन बने हैं, 1941 में कैप्टन बने, 1943 में मेजर और 1944 में क्या बने? कर्नल बने। इसके बाद 1944 के बाद देश के हालात थोड़े से नाजुक हुए और उसी नाजुक में दो मुल्क बन गए 1947 में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ठीक, पाकिस्तान। और इसीलिए ये 1947 में कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए 1947 में। और अपने पद से या आर्मी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया 1947 में, इस्तीफा दे दिया। अब नौकरी तो चली गई, अब अपने घर गुजर बसर करने के लिए इन्होंने क्या किया? सहाफत में तब आजमाई की, सहाफत में। और इन्होंने दो अखबार निकाले या दो अखबार से वाबस्ता हुए, जिसमें पहला था पाकिस्तानी टाइम, पाकिस्तानी टाइम्स, ये रिसाला था, और दूसरा था इमरोज। और दोनों पे आप लोग डबल स्टार बना के लिख लेना। पाकिस्तानी टाइम्स और इमरोज से फैज अहमद फैज क्या थे? वाबस्ता थे। फैज अहमद फैज इन दोनों से वाबस्ता थे। पाकिस्तानी टाइम्स और इमरोज दोनों ही इंग्लिश में निकलता था, ध्यान रखना।
इंग्लिश में ही निकलता था, क्योंकि इन्होंने एमए भी किससे किया था? इंग्लिश से किया था। एमए इंग्लिश से किया था। चलिए, इसके बाद ये भी अखबार ज़्यादा दिन तक न चला और पाकिस्तान में उथल पुथल होती रही, जिसका खामियाजा फैज़ अहमद फैज़ को भुगतना पड़ा। और 1941 में लियाकत अली खान की सरकार गिर गई और इस सरकार को गिराने का इल्ज़ाम किस पे लगा? फैज़ अहमद फैज़ पे। फैज़ अहमद फैज़ पे लियाकत अली खां की सरकार गिराने के जुर्म में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और तकरीबन 4 साल 1955 तक इन्हों क्या कर रखा गया? कैद रखा गया। कैद और मुशक्कत में रखा गया। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अल्लामा इकबाल फैज़ अहमद फैज़ का कौन सा शेरी मजमुआ कैद में लिखा गया? तो आंसर होगा दस्ते सबा। कब लिखा गया? 1952 में। जब वो कहाँ थे? कैद में थे। तो दस्ते सबा उनके कैद खाने की जिंदगी में गुजरा, या उसमें जो है वो लिखा गया जब वो कहाँ थे? कैद में थे। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा। 1955 में ये जो रिहा होकर आए, तो जाहिर सी बात है जब कोई एक इंसान एक बार निकल के आ जाता है या सरकार की नज़र में आ जाता है तो उसको वो ज़्यादा देर जीने नहीं देते बाहर। इसीलिए इसे दोबारा 1958 में सेफ्टी एक्ट के तहत इन्हें क्या कर लिया गया? दोबारा से जेल में डाल दिया गया 1958 में। लेकिन यहाँ पर ये जो है वो जल्दी रिहा होके कोर्ट से बाहर आ गए। लेकिन फिर इनको तिबारा से इनके ऊपर केस चला 1972 में, और ये केस था रावलपिंडी साजिश के तहत इन पर जो है ये मुकदमा चला। रावलपिंडी का हुकूमत की तरफ से चला था सरकार के काम में दखल देने के लिए। रावलपिंडी साजिश का कोई बच्चे बता सकता है रावलपिंडी किसे कहते हैं? रावलपिंडी किसे कहते हैं? वाजिद अली कह रहा है नहीं। और कोई बच्चा बता सकता है? बिल्कुल वसीम अख्तर को। नहीं बेटा, थोड़ा सा चूक गए। हाँ, शोएब अख्तर को कहा जाता है रावलपिंडी। शोएब अख्तर को कहा जाता है। अगर आप लोग मैच वगैरह देखते हैं, वो वसीम अख्तर नहीं है, वसीम अकरम है, दोनों को मिला दिए। ठीक, रावलपिंडी एक्सप्रेस उनको कहा जाता है। ठीक, बस उसी के कुछ साल बाद जो है वो ये 1984 में क्या हो गए? इनकी वफात हो गई लाहौर में ही। ये तो हुई इनकी अदबी जिंदगी के ताल्लुक से बात। अब हम बात करेंगे इनकी अदबी खिदमत पे, जो एग्ज़ाम में ख़ास तौर पर पूछी जाती है। ठीक है, जिस तरह से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के 4 शेरी मजमूए थे, इनके 7 हैं। कितने हैं इनके? 7 हैं। कौन कौन से हैं? पहला मैंने आपको लिखवा दिया, पहला है नक्श फरियादी। इसका ईयर भी याद रख लेना, 1941 नक्श फरियादी। इसके बाद दस्ते सबा, ये दूसरा है जो इन्होंने कैद में लिखा 1952 में, 1952 में।
اس کے بعد تیسرا ہے زندہ نامہ، ٹھیک ہے، زندہ نامہ، یہ بھی ان کا شعری مجموعہ ہے زندہ نامہ۔ اس کے بعد دست تہ سنگ، دست تہ سنگ۔ بشرا بیٹا آواز او رائٹنگ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تاریخ، یہ دو بچے آپ کی کلاس میں آج نئے شامل ہوئے ہیں، تاریخ اور بشرا، ٹھیک، چلیے دست تہ سنگ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، یعنی کہ ان کا نیا شعری مجموعہ ہے پانچواں، سر وادی سینا، سر وادی سینا، سر وادی سینا، ان کا شعری مجموعہ۔ جی سر، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کے بھائی بھی مجھ سے پڑھے ہیں نا، یا آپ مجھ سے پہلے پڑھے ہیں تاریخ؟ اسامہ بھی ہے سر؟ اچھا، تبھی تو میں کہوں کہ آپ کے پاس کیسے وہ ہے اسامہ۔ اچھا، اصل میں دو اسامہ ہیں، ایک اسامہ آلریڈی تھا، ایک دوسرے ہیں، تو یہ تین بچے نئے ہیں آپ کی کلاس میں۔ چلیے، سر وادی سینا۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، شام شہر یارا، شام شہر یارا، شام شہر یارا۔ اور اس کے بعد ساتواں لکھ لینا، میرے دل میرے مسافر، میرے دل میرے دل میرے مسافر۔ یہ ان کا لاسٹ ہے 1981 میں، 1981 میں۔ یہ کیا ہے؟ شعری مجموعہ ہے۔ اب ان سارے شعری مجموعوں کو جوڑ کے ایک کلیات بنایا گیا، ان سارے شعری مجموعوں کو جوڑ کے ایک کلیات بنایا گیا، ٹھیک ہے، اور اس پہ ڈبل اسٹار لکھ لینا۔ ڈبل اسٹار کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کوشچن ضرور آئے گا، اور وہ ہے نسخہ ہائے وفا، نسخہ ہائے وفا۔ ان ساتوں کو جوڑ کے ایک کلیات بنایا گیا جس کا نام رکھا گیا نسخہ ہائے وفا، ٹھیک ہے، یہ ان کے 7 شعری مجموعوں کا ایک کلیات ہے۔ اس کے بعد ان کے خطوط کا مجموعہ، حالانکہ میں آپ کو پہلے لکھوا چکا ہوں لیکن پھر بھی یہاں پہ ریپیٹیشن ہو جائے گا، وہ ہے صلیب میرے دریچے میں، صلیب میرے دریچے میں، صلیب میرے دریچے میں۔ سر آواز کٹ رہی ہے، شباب کہہ رہا ہے آواز کا ایشو ہے کیا؟ اگر ایشو ہے تو وائی لکھیے گا، ادروائز این لکھ دیجیے گا، شارٹ فارم ہے۔ طارق کہہ رہا ہے نہیں، محبوب حسن کہہ رہا ہے نہیں، پھر تو ٹھیک ہے شمی احمد۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ، صلیب میرے دریچے میں، یہ ان کا خطوط کا مجموعہ جو 1972 میں شائع ہوا، اہم نہیں ہے ایئر، بس لکھ لیجیے گا آپ۔ اس کے بعد ان کا سفر نامہ، سفر نامہ، سفر نامہ ہے ان کا کیوبا، کیوبا سفر نامہ ہے، کیوبا سفر نامہ۔ اور موسٹ امپورٹنٹ ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لینا، اور وہ ہے میزان، میزان۔ یہ کیا ہے؟ ان کی تنقید کی تصنیف ہے میزان، موسٹ امپورٹنٹ ہے میزان، موسٹ امپورٹنٹ ہے، دھیان رکھنا۔ پوچھا جاتا ہے میزان کس کی تصنیف ہے؟ تو فیض احمد فیض کی۔ کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ تو یہ تنقید سے تعلق رکھتی ہے، تنقید کے تعلق رکھتی ہے۔
इसके बाद इनकी कुछ नसरी तसनीफें भी हैं और कुछ ड्रामे भी हैं। नसरी तसनीफों को छोड़ के इनके ड्रामे लिख लीजिएगा। ड्रामे ड्रामे कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्राइवेट सेक्रेटरी। प्राइवेट सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी, ये क्या है? इनका ड्रामा है। इसके बाद सांप की छतरी। सांप की छतरी, आप लोगों में से किसी ने देखी है सांप की छतरी कैसी होती है? सांप की छतरी कैसी होती है? मशरूम जैसी, बिल्कुल मशरूम जैसी। आप लोगों ने कभी पिज्जा खाया? पिज्जा, हाँ, जब आप पिज्जा खाते तो उसमें मशरूम आती है ऊपर लगी हुई, वही होती है सांप की छतरी जैसी। जब हम छोटे थे, ग्रेजुएशन की बात है, तो एक बार ऐसे हम लोग गए पिज्जा खाने कॉलेज लाइफ में। तो मुझे उस बारे में इतना इल्म नहीं था कि भाई ऐसी होती है। तो सांप की छतरी तो हमने देखी हुई थी बचपन में कि भाई सांप की छतरी कैसी होती है, क्योंकि जो गांव से जुड़े लोग होते हैं उनको पता होता है इनके बारे में। खास तौर पे ये बरसात के मौसम में होती है, शहर वालों को थोड़ा कम पता होता है, उन्होंने टीवी पे या किताबों में पढ़ा हुआ होता है। शहर वालों को थ्योरी पता होती है और गांव वालों को प्रैक्टिकल करते हैं। तो हम लोग गए एक रेस्टोरेंट में, अच्छे से डोमिनोज का पिज्ज़ा ऑर्डर किया, उसमें वो छतरी लगी हुई आई। अब हम ठहरे मुसलमान, मगर भाई नहीं, ये तो सांप की छतरी है। तब पता नहीं था कि भाई ये मशरूम भी हो सकती है। मगर नहीं भाई, मैं बिल्कुल पिज्ज़ा नहीं खाऊंगा ये वाला। तो कभी कभी ऐसी चीज भी हो जाती है जो बहुत बेवकूफाना होती है, और बाद में हम लोग उस पर ठहाके मार के हंसते हैं। ठीक, तो सांप की छतरी। इसके बाद तमाशा मेरे आगे। तमाशा मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे, ये क्या है? इनके ड्रामे हैं फैज अहमद फैज के। ठीक है, इसके बाद इनकी अहम नज़में हम लोग लिखेंगे, अहम नज़में लिखेंगे, लेकिन 2 मिनट के ब्रेक के बाद।
چلیے بھائی ان کی اہم نظمیں لکھ لیتے ہیں. فیض احمد فیض کی سب سے مشہور اور ایگزام میں پوچھے جانے والی سب سے اہم وہ نظم ہے تنہائی. اس کے بعد مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. یہ کیا ہے؟ ان کی نظم. اس کے بعد صبح آزادی ان کی نظم ہے. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا. صبح آزادی کے بعد معصوم قاتل. میرے معصوم قاتل ہے پورا نام یہ ہے. میرے معصوم قاتل. میرے معصوم قاتل. اس کے بعد ذوق عشق. ذوق عشق. ذوق عشق اور ملاقات. اور ملاقات. بس یہ نظم جو ہے وہ آپ لوگ ان کے بارے میں یاد رکھ لینا. اسی میں سے آپ کو ایک نہ ایک ایگزام میں جو ہے وہ مل جائے گی. اس کے بعد ان کے متعلق قول ہیں جو مشہور ہے وہ ہے مجروح سلطان پوری کا. مجروح سلطان پوری. علی گڑھ میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے خاص طور پہ کہ مجروح کا میننگ کیا ہے، مجروح کا معنی کیا ہے. ہاں ہو سکتی ہیں بیٹا، ذوق عشق بھی ہو سکتی ہیں، ان کی بھی ہو سکتی ہیں. مجروح کا معنی کیا ہے اکثر علی گڑھ میں پوچھا جاتا ہے، تو یاد رکھ لینا گھائل. کیا ہے؟ گھائل یا زخمی. گھائل یا زخمی. ٹھیک ہے، دونوں ہی گھائل یا زخمی مجروح کا. تو انہوں نے فیض احمد فیض کو ترقی پسند کا میر کہا ہے. فیض احمد فیض کو ترقی پسند تحریک کا میر کہا ہے. ترقی پسند تحریک کا میر کہا ہے. اس کے بعد جو بھی کوئی قول آئے آنکھ میچ کے نون میم راشد لگا دینا. مجروح سلطان پوری کے علاوہ کوئی اور قول آئے فیض احمد فیض کے تعلق سے تو آنکھ میچ کے نون میم راشد لگا دینا، کیونکہ زیادہ تر تقریباً 90% قول نون میم راشد کے ہی ہیں. نون میم راشد کے ہی ہیں، جس میں سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ میں آپ کو لکھوا رہا ہوں وہ ہے فیض کی شاعری. فیض کی شاعری رومان یعنی کہ رومانس اور انقلاب کا حسین سنگم ہے. ان کی ایک نظم پڑھنا صبح آزادی. اس میں آپ کے جو ہاتھوں کے اور پیر کے روئے ہوتے ہیں نا، روئے وہ کھڑے ہو جائیں گے جب آپ لوگ ان کی نظم صبح آزادی کو پڑھیں گے، جو ایک کال کوٹھڑی میں کی بیان کرتی ہے. صبح آزادی، ٹھیک، صبح آزادی اگر وقت ہو تو پڑھ لینا، اچھی ہے. اور یہ نون میم راشد کا جو ہے وہ قول ہے. ٹھیک، بس اتنا ہی آپ لوگوں کو ان کے بارے میں جاننا ہے فیض احمد فیض کے تعلق سے. چلیے اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیتے ہیں. نیکسٹ شاعر ہیڈنگ ڈال لیجیے گا جوش ملیحہ آبادی. جوش ملیحہ آبادی. آج ہم لوگ بات کریں گے
जोश मलिह आबादी के ताल्लुक से। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल, डबल स्टार बना के लिख लेना, इनका असल नाम, और वो है शब्बीर हसन खान। शब्बीर हसन खान एग्जाम में मोस्ट पूछा जाता है, शब्बीर हसन खान। बिल्कुल, सैदुल ने सही बताया। पैदाइश 1896, पैदाइश 1986, कहाँ पर? मलिह आबाद में, मलिह आबाद में। और वफात 1982, 1982 पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कहाँ? इस्लामाबाद। कोई बच्चा आप में से बता सकता है मलिह आबाद किस चीज के लिए मशहूर है? मलिह आबाद किस चीज के लिए मशहूर है? मलिह आबाद किस चीज के लिए मशहूर है? सैदुल कह रहा है नहीं पता है उसे, और बताइए। वाजिद अली ने भी एन कह दिया है, नूर आलम ने भी एन कह दिया। बेटा रिप्लाई करोगे तो आपका और मेरा कम्युनिकेशन डेवलप होगा। ऐसे तो मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, मैं एक्टिव में आ जाऊंगा, आप पैसिव में आ जाएंगे, तो आप भी अपनी बॉडी का मूवमेंट करें। हाँ, शायद मैंगो नहीं है बेटा, कंफर्म ही मैंगो है, मैंगो ही है, आम ही है। मलियाबाद मशहूर है आम के लिए, मैंगो के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बताइए, जो आम की किस्म है, हालांकि सर्दियों का मौसम है, आम की जो किस्म होती है, सबको पसंद है आम खाना। कोई दशहरी खाता है, कोई लंगड़ा खाता है, कोई बम्बैया खाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी को होता है। सैयदा जहरा कह रही है सर मुझे पसंद नहीं है, तो ठीक है, जिसे पसंद नहीं है, सिलेक्शन के बाद जब आप लोग एक साथ एक यूनिवर्सिटी में होंगे, बैठ के सैयदा जहरा से आम की दावत लेना, क्योंकि गर्मियों में आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि गर्मियों का तोहफा ही होता है आम। और कभी ऐसा मौका ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं खुद आ जाऊंगा आम लेके आप लोगों के लिए। ठीक, हाँ, मलिहाबाद जो है वो आम के लिए मशहूर है। अब आम की जो आला दर्जे की किस्म है, जो सबसे मशहूर किस्म है, वो कौन सी है? लंगड़ा ना, दशहरा ना, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से तारीख को पता होगा जहां तक मुझे लगता है। बम्बैया मालदह ना, बम्बैया भी नहीं है, बम्बई के पास ही मिलता है वैसे वो, बस इमरान अहमद वहां तक पहुंच चुके हैं। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। कलकत्ता ना, बम्बई कहाँ, कलकत्ता कहाँ, यह है अल्फांसो। अल्फांसो जो आम है वो सबसे महंगा होता है। आप जो देखते हैं ये माजा जो ऐड आती है, या स्लाइस की जो आती है, ये असली अल्फांसो की बनी होती है। असली जो ये टीवी पे एक्ट्रेस जो है वो ऐड करती हैं, वो अल्फांसो से बनती है, असली से, जो इंडिया वालों को अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, और ये मिलता है आपको महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, वहां पर ये पाया जाता है ज्यादातर अल्फांसो। ठीक, आप उस ऐड को देखना, उसमें लिखा हुआ आता है नीचे, या कहीं उसमें डायलॉग में भी होता है, अल्फांसो से बनी माजा, असली आमों से बनी माजा। ठीक, चलिए फिर वापस आ जाते हैं अपने
दशहरी लंगड़े पे यानी कि जोश मलिया आबादी पे। वालिद का नाम बशीर अहमद खान है इनके वालिद का नाम। और वालिद से इम्पोर्टेंट है दादा का नाम, डबल स्टार बना के लिखना दादा पे, और वो है फकीर मोहम्मद गोया। फकीर मोहम्मद गोया। परदादा का नाम जरूर पूछा जाता है, दादा नहीं है सॉरी, परदादा है। परदादा फकीर मोहम्मद गोया परदादा है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये जो है वो उर्दू अदब में बहुत मशहूर और बहुत मकबूल हुए हैं, तो इसलिए जोश मलिया आबादी के परदादा का नाम जरूर पूछा जाता है, और वो है फकीर मोहम्मद गोया। फकीर मोहम्मद गोया। और इसके बाद इनके खिताब लिख लीजिएगा या इनको लकब लिख लीजिएगा। उर्दू में अगर सबसे ज्यादा किसी को लकब मिले हैं तो जोश मलिया आबादी को ही मिले हैं सबसे ज्यादा। जैसे शायर इंकलाब, शायर इंकलाब, शायर शबाब, शायर इंकलाब, शायर शबाब। इसके बाद शायर रूमान, रूमान यानी कि रोमांस वाला। इसके बाद शायर आजम, शायर आजम, शायर आजम। हाँ, दादा का मोहम्मद अहमद खान है, दादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर दादा का है फकीर मोहम्मद गोया। ठीक है, ये इनके लकब है, शायर इंकलाब, शायर शबाब, शायर आजम और शायर फितरत, और शायर फितरत, शायर फितरत, ये इनके नाम है। इसी के अलावा एक इनका रिसाला है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और वो है रिसाला आजकल, रिसाला आजकल। ठीक है, रिसाला आजकल। और ये कैसा रिसाला था? सरकारी रिसाला था, जिसके क्या थे, मुदीर थे, जो कहाँ से निकलता था? दिल्ली से निकलता था, जो दिल्ली से निकलता था। कब निकलना शुरू हुआ? 1948 में। और कब बंद हुआ? 1955 में। 1948 में लिखना शुरू हुआ और 1955 में क्या हुआ? बंद हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, इनका एक और रिसाला था जो इन्होंने खुद निकाला था, उसका नाम था कलीम। कब निकाला था? 1936 में। कहाँ से निकाला था? दिल्ली से निकाला था। कलीम रिसाला 1936 में और दिल्ली से निकाला था। और इसे बाद में क्या कर दिया? जम, यानी कि इसे मर्ज कर दिया बाद में एक रिसाले में। एक रिसाले में इसे क्या कर दिया? मिला लिया। कोई बच्चा बता सकता है वो कौन सा रिसाला था जिसमें मिलाया था? चलो मैं हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, वो एक तहरीक का रिसाला था, वो एक तहरीक का रिसाला था। शायद आपको तहरीक नहीं पढ़ाई है तो इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर नहीं पता तो एन लिख सकते हैं आप लोग। बिल्कुल, तारीख को पता है, तरक्की पसंद तहरीक है। नाम क्या है रिसाले का? नाम क्या है रिसाले का? तो लिख लेना, तहरीक थी तरक्की पसंद, तरक्की पसंद तहरीक। अब बताओ, तरक्की पसंद तहरीक का अपना कौन सा रिसाला था? तरक्की पसंद तहरीक का अपना कौन सा रिसाला था?
نہیں پتا کسی کو؟ چلو نہیں پتا تو اسے آپ لوگ نوٹ کر لو ہوم ورک کے طور پہ، یہ آپ کے کام آئے گا، اسے آپ لوگ ہوم ورک کے طور پر نوٹ کر لینا، ٹھیک ہے؟ میں ہنٹ بھی دے سکتا ہوں، اور یہ جو ہے وہ اس میں ضم کر دیا گیا، کلیم ملا دیا گیا، کلیم بعد میں آیا، ٹھیک ہے؟ اور آگے کا آپ کو بتانا ہے، ٹھیک؟ ہاں، ماہنامہ کلیم ہے، جو پہلے جوش ملیح آبادی کا تھا، اس کو بعد میں ترقی پسند تحریک کے ساتھ جوڑ لیا، کیونکہ جوش ملیح آبادی بعد میں جا کے کس سے جڑ گئے؟ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے، تو انہوں نے اپنا رسالہ ان کے رسالے کے ساتھ جو ہے وہ شائع کر لیا، یا اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ لیا، کیونکہ جب پاکستان بٹا، ہندوستان پاکستان، تو اس کے کچھ سال بعد یہ کہاں چلے گئے؟ پاکستان چلے گئے، 1957 میں یہ کہاں چلے گئے؟ پاکستان چلے گئے۔ لیکن ان کو آج بھی ہم لوگ اردو ادب کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور شاعری کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ مرثیے بھی لکھے، مرثیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سکسی مرثیوں میں سب سے زیادہ مقبول کون ہے؟ سکسی مرثیوں میں سب سے زیادہ کون مشہور ہے؟ تو آپ کہیں گے سر برج نارائن چک بست ہے، سبھی کو پتا ہے چک بست ہے، ہاں، لیکن اگر ہم بات کریں جدید مرثیے میں سب سے پہلا نام آتا ہے جوش ملیح آبادی کا، جوش ملیح آبادی کا جدید مرثیوں میں سب سے پہلے نام آتا ہے، سب سے پہلے۔ اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے کتنے مرثیے لکھے، تو بتا دینا 9 مراثی لکھے، یعنی کہ 9 مرثیے لکھے، 9 مرثیے لکھے۔ کون کون سے لکھے وہ بھی آپ کو لکھنا ہے، جس میں سب سے پہلے آتا ہے آواز حق، آواز حق، آواز حق ان کا پہلا مرثیہ ہے، اور حسین اور انقلاب، یہ سوال ایگزام میں 100% آئے گا، ڈبل اسٹار بنا کے لکھے گا، حسین اور انقلاب پوچھا جاتا ہے یہ کس کی تصنیف ہے؟ آنسر ہوگا جوش ملیح آبادی کی۔ کس صنف سے تعلق رکھتی ہیں؟ تو آنسر ہوگا مرثیے سے۔ اس کے بعد موجد و مفکر، موجد و مفکر، اس کے بعد وحدت انسانی، وحدت انسانی، اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا طلوع فکر، طلوع فکر، طلوع فکر، اس کے بعد نیکسٹ عظمت انسان، عظمت انسان، یہ چھٹا عظمت انسان۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا زندگی اور موت، زندگی اور موت، زندگی اور موت۔ اس کے بعد پانی، پانی، نیکسٹ آگ اور حسین، آگ اور حسین، یہ ان کے 9 مرثیے ہیں، جس میں سب سے اہم ہے حسین اور انقلاب۔ پہلا ہے آواز حق، دوسرا حسین اور انقلاب، تیسرا ہے موجد و مفکر، اس کے بعد وحدت انسان، اس کے بعد طلوع فکر، اس کے بعد عظمت انسان، نیکسٹ ہے زندگی اور موت، پھر ہے پانی، اور نیکسٹ ہے آگ اور
حسین، آگ اور حسین، یہ ان کے کیا ہیں؟ مراسی ہیں۔ اس کے بعد ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لینا ان کی خود نوشت۔ خود نوشت سبھی کو پتا ہے کیونکہ میں خود نوشت آپ کو کروا چکا ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بتائیے آپ لوگ، ان کی خود نوشت کا نام کیا ہے؟ جوش ملیح آبادی کی۔ وہ ہوتی ہے نا جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس میں کیا جاتی ہے؟ مان لو عمران احمد کی شادی ہے اور آپ لوگ اس میں کیا بناتے ہیں؟ سب باراتی۔ واجد علی نے پہلے جواب دیا ہے یادوں کی بارات، سمیع احمد نے بھی جواب دیا ہے یادوں کی بارات۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں بچوں کی واجد علی کی اور سمیع احمد کی بارات ہے، شاباش۔ باقی سب لوگ ولیمے کی دعوت میں آئیں گے۔ نور عالم نے بھی کہا یادوں کی بارات، عمران احمد نے بھی۔ ٹھیک ہے، لڑکیاں بڑے چپ ہیں بارات کے نام سے۔ او سمجھ گیا، وہ میک اپ کر رہی ہوں گی تبھی بارات کا انتظار کریں گے نا، بغیر میک اپ کے تو بارات کا کیا ہی فائدہ۔ تو جوش ملیح آبادی کی خود نویس کا نام ہے یادوں کی بارات، یادوں کی بارات، یہ ان کی خود نویس ہے جوش ملیح آبادی کی۔ ایگزام میں موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ والی اور اختر الایمان کی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک سب کو چیزیں سمجھ میں آ گئی؟ کوئی ڈاؤٹ کوئی کوئری ہو تو بتائیے، کوئی ڈاؤٹ کوئی کوئری ہو تو بتائیے۔ یہاں تک ساری چیزیں کلیئر ہیں؟ ہاں ٹھیک، چلیے جیسا آپ کو پتا ہے پہلے سے بھی کہ منڈے ٹو فرائیڈے کلاس ہوتی ہے۔ پچھلی سیٹرڈے میں ٹیسٹ نہیں ہوا تھا، میں نے آف ڈال دیا تھا، تو اس بار آف نہیں ہوگا کیونکہ ابھی آپ کی نظم چل رہی ہے۔ اگر نظم پوری ہو جاتی تو ٹیسٹ لے لیتے، لیکن آپ کو پاس پہلے سے ہی ہم نے آپ کو نوٹس دے رکھے ہیں نظم کے، تو تقریباً آدھا تو ہم نے کور کر لیا کلاسز میں، باقی آدھا بچا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ ایک بار نوٹس میں سرسری نظر ڈال لینا، اور کل آپ کا جو ہے وہ میں نظم کا ٹیسٹ لوں گا۔ ٹھیک ہے، کل نظم کا ٹیسٹ ہوگا یہی 7 بجے۔ ٹھیک ہے، اور جو بچے آج جڑے ہیں بشرا، تاریخ اور اسامہ، آپ لوگ پریویس کلاس ہی دیکھ لینا۔ ٹھیک ہے، ہاں ہاں سیدہ زہرا ابھی جو 1-2 دن میں جڑے ہوئے ہیں تو آپ لوگ پریویس کلاس دیکھ لینا نظم والی، آپ کو نوٹس جلدی پرووائڈ کرا دیے جائیں گے۔ ٹھیک، چلیے پھر آج کی کلاس اتنی ہی، آپ سے اب میری ملاقات ہوگی منڈے میں۔ ٹھیک ہے، میں ملوں گا آپ سے منڈے ایوننگ میں 7 بجے۔ ہاں صرف نظم کا ہوگا، صرف اور صرف نظم کا، باقی اور کسی کا نہیں ہوگا۔ سارے سوال نظم کے آئیں گے کیونکہ اس سے پہلے آپ کا میں نے سرپرائز ٹیسٹ لیا تھا، بچے کافی ڈر گئے تھے اور پچھلی بار ہوا نہیں، آف ہو گیا تھا، تو اس لیے اس بار صرف نظم کر لیں گے۔ چلیے پھر آج کی کلاس اتنی ہی، ملتے ہیں آپ لوگوں سے منڈے۔